آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ میونسپل کارپوریشن کے کام کاج میں غیر مجازی مداخلت روکنے میونسپل کمشنر نے جاری کیا اہم سرکولر، سیاسی حلقوں میں ہلچل، مگر شہریان کی جانب سے کمشنر کے اقدام کی جا رہی ہے ستائش۔ RTO ایڈوائزری کمیٹی کی اہم میٹنگ منعقد، رکشا ڈرائیورز کے مختلف مسائل پر سماعت کے بعد انہیں کر لیا گیا منظور۔ متعلقہ شعبوں کو کیے گئے فیصلے پر مؤثر کارروائی کی دی گئی ہدایت۔ طویل انتظار کے بعد علاقہ مرہٹواں میں بھی بارش کا سلسلہ ہے جاری، کسانوں کے مرجھائے چہروں پر لوٹ آئی رونق۔ جالنہ، عثمان آباد اور دیگر علاقوں کے کسان ہو گئے بویائی میں مصروف۔ اور سڑک ہے یا موت کا بھنور، سدھاکر نگر کی خستہ حال سڑک سے شہریان پریشان، میونسپل انتظامیہ سے فوری توجہ کا مطالبہ۔ خبریں تفصیل سے۔ میونسپل کارپوریشن کے کام کاج میں غیر مجازی مداخلت کو روکنے کی غرض سے میونسپل کمشنر امول ایڑگے نے ایک اہم سرکولر جاری کیا، جس کے سبب سیاسی حلقوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ناظرین، میونسپل کارپوریشن دفتر میں گزشتہ کچھ عرصے سے یہ شکایات سامنے آ رہی تھیں کہ بعض کارپوریٹرز کے رشتہ دار یا دیگر افراد مختلف محکموں کے افسران اور ملازمین پر دباؤ ڈال کر سرکاری کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اس کے باعث انتظامی فیصلوں پر اثر پڑنے اور شفافیت متاثر ہونے کے خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے تھے۔ ان تمام معاملات کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے میونسپل کمشنر امول ایڑگے نے واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ منتخبہ کارپوریٹرز یا خاتون کارپوریٹر کے علاوہ کسی بھی رشتہ دار، نمائندے یا دیگر شخص کو کارپوریشن کے روزمرہ انتظامی امور میں مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی۔ سرکولر میں تمام افسران اور ملازمین کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کوئی غیر مجاز شخص کسی کام کے سلسلے میں دباؤ ڈالنے یا مداخلت کرنے کی کوشش کرے تو اس کی اطلاع فوری طور پر اعلیٰ حکام کو دی جائے اور ایسے افراد کی بات پر کوئی انتظامی کارروائی نہ کی جائے۔ انتظامی حلقوں میں کمشنر کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ اس اقدام سے میونسپل کارپوریشن کے کام کاج میں غیر ضروری مداخلت پر مؤثر روک لگے گی، انتظامیہ مزید شفاف اور جواب دہ بنے گا اور افسران و ملازمین بھی بغیر کسی دباؤ کے اپنے فرائض انجام دے سکیں گے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر مہانگر پالیکا کھیتر میں سوشل میڈیا پہ اور ادر پلیٹ فارم پہ ساماجک مادھیم میں یہ دکھائی گیا تھا کہ کچھ نگر سیوکوں کے جو ریلیٹیوز ہیں وہ نگر سیوک دکھا کے کہیں پہ سوشل میڈیا پہ وہ دھیان میں آیا تھا اور ایسی کمپلینٹ ہمارے پاس پراپت ہوئی تھی، تو ہم نے ایک سرکولر ایشو کیا ہے کہ سنمانیہ نگر سیوک ان کی جو بھی سوچنا آئے گی، ان کا جو بھی مارگدرشن آئے گا اس کے انوسار ادھیکاری کرمچاری اس ایریا میں کام کریں گے، لیکن کوئی بھی سوچنا یا کوئی بھی اگر پرابلمس اگر نگر سیوک کے ریلیٹیو کے طرف سے نگر سیوک ہے ایسے دکھا کے اگر آئیں گے تو اس میں ایکشن نہیں لی جائیں گی، تو اس سرکولر کی عمل بجاونی بھی کارپوریشن دوارا کی جائے گی۔ اور اگر نگر سیوکوں کے ریلیٹیوز ایز اے کامن سٹیزن آ جاتے ہیں تو ان کے جو بھی پرابلم ہوگی وہ حل کیے جائیں گے، لیکن نگر سیوکوں کے ریلیٹیو کو نگر سیوک دکھا کے سوشل میڈیا پہ وہ دکھانا یا کہیں پہ واٹس ایپ گروپ میں وہ دکھانا یا ادھیکاروں کو اسی حساب سے بات کرنا وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ تو اس سرکولر کی عمل بجاونی پورے ادھیکاری کرمچاری کارپوریشن ایریا میں کریں گے۔ اسی کے بارے میں کوئی کمپلینٹ ابھی تک ہمارے پاس پراپت نہیں ہوئی ہے۔ اسی کی اگر کمپلینٹ آتی ہے یا وہ ایک بار ہم آبزرو کریں گے تو اس بارے میں جو بھی نیم انوسار جو کارروائی ہے وہ کی جائے گی۔ کمپلینٹس تو ایسے نہیں، لیکن کچھ سنمانیہ نگر سیوکوں نے ہی ہمیں کچھ سوشل میڈیا کے اسکرین شاٹ دیے تھے، تو اسی کے حساب سے ایسا آگے نہ ہو اسی لیے ہم نے سرکولر ایشو کیا ہے۔ اسی ضمن میں جب ہم نے اپوزیشن لیڈر سمیر عبدالساجد سے بات کی تو انہوں نے میونسپل کمشنر کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ اس ضمن میں ان کے کیا تاثرات ہیں، آئیے سنتے ہیں خود انہی کی زبانی۔
बिल्कुल ये बात सही है। बीजेपी शिंदे गढ़ के कई सारे डिप्टी कॉर्पोरेटर्स हैं जो कॉर्पोरेशन में आकर धांधली करते हैं, लोगों को कॉर्पोरेटर्स का अधिकारियों को डरा धमका के काम कराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे सभी डिप्टी कॉर्पोरेटर्स के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। शिंदे गढ़ और बीजेपी के ज़्यादातर कॉर्पोरेटर्स की ये कंप्लेन कमिश्नर साहब के पास है और हमें भी ये धांधली दिखाई देती रही है। इसके बारे में हम लोगों ने भी कमिश्नर साहब को कहा था। मजलिस को बदनाम करने की जब आप लोग कोशिश करते हैं तो ज़रा ख़ुद के भी गिरेबान में झांकिएगा। हमारे पास तो भी फिर भी 13-14 जो तो लेडी कॉर्पोरेटर्स है, वहीं पर बीजेपी और शिंदे गढ़ के पास 50% से ज़्यादा लेडी कॉर्पोरेटर्स है, तो उनको भी गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। बिल्कुल हमारे कॉर्पोरेटर्स को ऑलरेडी नसीहत दी जा चुकी है कि आपको जो तो विद इन द बॉक्स, विद इन द फ्रेम ऑफ लॉ आपको काम करना है। आप किसी भी हमारे अधिकारी को बदतमीजी नहीं कर सकते। मैं खुद जब से जो तो विरोधी पक्ष नेता बना हूँ, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अधिकारियों के साथ मिलजुल कर एक प्यार से, एक मोहब्बत से काम किए जाए। मजलिस के सभी कॉर्पोरेटर अच्छे से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी अगर मेरा कॉर्पोरेटर से भी कोई गलती होगी तो बिल्कुल उसको भी उसकी सज़ा दी जाएगी। मगर महापौर साहब को और चेयरमैन साहब को भी थोड़ा सा ख़ुद के कॉर्पोरेटर्स की तरफ देखने की ज़रूरत है। हमारे बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स के साथ मेरी पूरी जो तो संवेदनाएं है कि आपके महापौर आपकी बात नहीं सुन रहे, आपके चेयरमैन साहब आपकी बात नहीं सुन रहे। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपके महापौर साहब आपके काम नहीं करके दे रहे तो मेरे पास आइएगा। बिल्कुल आपका ये दोस्त, आपका ये भाई आपका काम करके देगा। अकोला के रुकन असेंबली साजिद पठान को जान से मारने की धमकी दिए जाने के खिलाफ शहर और ज़िला कांग्रेस पार्टी के एक वफ़द ने इलाक़ाई इंतज़ामिया से मुलाकात की और मुतालबा किया कि ख़ातिरों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए। इसी तरह MLA साजिद पठान को Y+ सिक्योरिटी फराहम करवाई जाए। कांग्रेस पार्टी के शहर सदर एडवोकेट सैयद अकरम की रहनुमाई में कांग्रेस के एक वफ़द ने गुज़िश्ता रोज़ डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात की। वफ़द ने उन्हें बताया कि अकोला से मुंतखबा कांग्रेस के रुकन असेंबली साजिद पठान को बिश्नोई गैंग की जानिब से बार बार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जिसके बाद उनकी जान को संगीन खतरा लाहक है। वफ़द ने मुतालबा किया कि धमकियां देने वालों की फौरी शनाख्त करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और रुकन असेंबली साजिद पठान को फौरी तौर पर Y+ सिक्योरिटी फराहम की जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। इस सिलसिले में पार्टी के वफ़द ने एक मेमोरेंडम भी डिविजनल कमिश्नर के ज़रिए हुकूमत को रवाना किया। इस मौके पर साबिक़ शहर सदर इब्राहिम पठान, विशाल बंसल, गुलाब पटेल, अनीस पटेल, नदीम सौदागर, मोहम्मद जाकिर, मोइन इनामदार और दीगर कांग्रेस अहदेदार भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के अकोले ज़िले के हमारे आमदार साजिद पठान जो माइनॉरिटी का चेहरा है और बार बार बिश्नोई गैंग का उनको धमकी आ रही है कि हमको 10 करोड़ रुपए दो तो आपका मर्डर करा जाएगा। उन्होंने गवर्नमेंट में सदन में भी उठाया और सदन में भी हमारे नेता नाना पटोले और वरट्टीवार साहब और अमीन या और पूरे दूसरे जो आमदारों ने उसका आवाज़ उठाया। और हमारे पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है कि भाई ग्रामीण से एक ही आमदार चुन के आया हुआ है कांग्रेस पार्टी का और इसका षड्यंत्र भी रचाया गया है जिसने, उसका भी खुलासा होना चाहिए और उनको जेल प्लस सुरक्षा देना चाहिए। तो हमारी एक मांग है शहर कांग्रेस कमेटी से कि उनकी Y+ सुरक्षा उनकी फैमिली की भी होना, उनकी माननीय आमदार साहब साजिद पठान साहब को भी होना। ये एक माइनॉरिटी का अच्छा चेहरा है, माइनॉरिटी की आवाज़ उठाने वाला चेहरा है, मुसलमानों की बुलंद आवाज़ उठाने वाला चेहरा माननीय आमदार साजिद पठान साहब है, इसलिए उनको Y+ सुरक्षा देना चाहिए। ये शहर कांग्रेस कमेटी संभाजी नगर औरंगाबाद की मांग है। रक्षा ड्राइवर्स के देरीना मसाइल हल करने की गर्ज से मुताल्लिका कमेटी की एक अहम मीटिंग आज एडिशनल कलेक्टर की रहनुमाई में मुनक़िद की गई, जहां उनके मुख्तलिफ मतालिबात मंजूर किए गए और मुताल्लिका महकमों को उन पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई। 30 जून को मुनक़िदा इजलास के बाद 7 जुलाई को जारी किए गए सरकारी अहकामात के मुताबिक निजी बसेस की गैरकानूनी मुसाफिर बरदारी के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई की जाएगी, जबकि लॉकडाउन के दौरान ज़ेर इल्तवा मेमो मनसूख करने और क़वायद के मुताबिक गैर ज़रूरी ई चालान में रियायत देने के इक़दाम भी किए जाएंगे। इसके अलावा नशे की हालत में रक्षा चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, दूसरे अज़ला की गाड़ियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम, बग़ैर इजाज़त चलने वाली ई रक्षाओं के खिलाफ कार्रवाई, बाइक टैक्सी सर्विसेज बंद करने, रक्षा स्टैंड कायम करने, तजावुज़ात हटाने, शहर रक्षा के किराए तय करने
اور LPG گیس کی قیمتوں کے بارے میں حکومتی ہدایات کے مطابق کارروائی کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی ہے کہ ان تمام فیصلوں پر مؤثر انداز میں عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے تاکہ رکشہ ڈرائیورز، مسافروں اور عام شہریوں کے مفادات کا تحفظ ہو سکے۔ اس اجلاس میں بالاجی اڑے، صدر مہاراشٹر شرمک وکاس واہتک سنگھٹنا، نثار احمد خان، رکشہ ڈرائیور جائنٹ سنگھرش ایکشن مہاسنگھ کے نمائندوں سمیت مختلف رکشہ یونینوں کے عہدیداران بھی موجود تھے۔ اپنے مختلف مطالبات پر سرپنچ منگیش سابڑے نے آج ضلع کلکٹر آفس پر زوردار احتجاج کیا۔ سرپنچ منگیش سابڑے نے ضلع کلکٹر آفس کے سامنے دھرنا دیتے ہوئے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور اپنے مطالبات پر فوری توجہ دینے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کے دوران انہوں نے انتظامیہ کی کارکردگی پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور حکام سے مطالبہ کیا کہ عوامی مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے پولیس کی جانب سے سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے اور پورے احتجاج کے دوران حالات پر گہری نظر رکھی گئی۔ اب سب کی نظریں اس بات پر مرکوز ہیں کہ انتظامیہ سرپنچ منگیش سابڑے کے مطالبات پر کیا فیصلہ کرتی ہے اور ان مسائل کے حل کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں۔ द्यायचा का तुम्हाला 4-4 चुका तुम्ही करणार, तुम्हाला आम्ही अर्ज द्यायचा का? तुम्ही का बाबा आहे का आमचे नोकर आहे ना तुम्ही? तुम्हाला अर्ज द्यायचा का? आम्ही मरतो ना आम्ही इथं, तुम्ही आमच्या पगारावर जगा, खा मस्त काजू बदाम बैठकीमध्ये बसा तिकडे। अर्ज द्या म्हणायला लागले, किती फोन केला राऊत सरांना विचारा। कोण आहे राऊत सर? राऊत सर जिल्हा माणूस आहे का? तुमचं नाव सगळे लागले ते मॅडमनी नोटीस कोणाची आहे? नोटीस कोणाची आहे? तुमचं नाही आहे का नोटीस? एक मतदान नोंदणी अधिकारी सहाय्यक, मग कोणाची आहे? तुमचा अधिकार नाही आहे का इलेक्शन प्रायोरिटी? मग बोलवा कलेक्टरला बाली। हे कोण आहे? हे कोण आहे? हे कोण आहे? तहसीलदार तथा सहाय्यक मतदार आहे ना? मग तहसीलदार कोण आहे? एक ऑर्डर मध्ये आता 4-4 शिक्षक घेता का? मला त्याचं उत्तर द्या आधी। वारकरियों की सलामती के लिए ठोस इकदामात किए जाएं, ये मतालबा MLC अंबादास दानवे ने विधान परिषद इजलास में किया। रियासत में मुसलसिल होने वाली मूसलाधार बारिश के सबब संत तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज और दीगर संतों की पालकी यात्रा में शरीक लाखों वारकरियों की हिफाजत एक अहम मसला बन गई है। कानून साज काउंसिल में अंबादास दानवे ने हुकूमत की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाते हुए मतालबा किया कि पालकी रास्तों पर वारकरियों के लिए मुनासिब रिहायशी मराकिज़, बैतुल खला, साफ पीने के पानी की फरहमी, तिब्बी टीमें, एम्बुलेंस और हंगामी इमदादी मराकिज़ का मौसर इंतज़ाम किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि शदीद बारिश के पेश नज़र ट्रैफिक निज़ाम को मुनज़्ज़म रखा जाए और तमाम मुतल्लिक़ा सरकारी महकमों को अलर्ट रखा जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े या जानी नुकसान से बचा जा सके। अंबादास दानवे ने कहा कि अक़ीदत और सलामती दोनों यकसां अहम हैं, इसलिए हुकूमत फौरी इक़दाम करे ताकि लाखों वारकरियों की पालकी यात्रा महफूज, मुनज़्ज़म और पुरअमन तरीक़े से मुकम्मल हो सके। माझा मुद्दा असा आहे की प्रचंड पाऊस होतोय। सभापती महोदय, संत तुकाराम महाराजांची पालखी उद्यापासून, आजपासून आणि उद्यापासून संत ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी देहू आणि आळंदीहून सुरू होतीये। पाऊस एवढा प्रचंड आहे, बऱ्याच ठिकाणी आवाहन केलं गेलं राज्य सरकारने की वारकऱ्याने जिथल्या तिथं थांबावं, पण वारकरी ऐकत नाही म्हणण्यापेक्षा त्या भावना आहे म्हणून ऐकत नाही, म्हणजे ते ऐकत नाही असा त्यांचा स्वभाव नाही। माझा मुद्दाच असा आहे की एवढ्या पावसाच्या स्थितीवर सरकारने तिथे करायच्या व्यवस्था, हा माझा मुद्दा आहे। म्हणून याला लागूनच मुद्दा आहे, कारण एवढा मोठा उत्सवच आहे आपल्या महाराष्ट्राचा वारकऱ्यांचा। आणि मग तिथे टॉयलेट्स आहे का? वारकऱ्यांना काही रेनकोट्स आपण देणार आहेत का? बाकी वेगळ्या आरोग्याच्या सुविधा रस्त्यावर आहे का? या दरवर्षी असतातच, परंतु अशी स्थिती पहिल्यांदा येते असं मी म्हणणार नाही। रस्त्याने पाऊस थोडा बहुत येतच असतो, परंतु सुरुवातीलाच पाऊस अशा पद्धतीने येत असल्यामुळं आणि देहू आळंदीचे सुद्धा सगळ्या नद्या तुडुंब भरल्यामुळं एक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। वारकरी तिथे जाऊ शकतात आणि म्हणून याच्यामध्ये सरकारने निवेदन करण्याची आवश्यकता आहे, व्यवस्था करण्याची आवश्यकता आहे, त्याच्याविषयी पावलं उचलण्याची आवश्यकता आहे। म्हणून मी हा 289 मांडलेला आहे। मला वाटतं आपण चर्चा होईल, परंतु याच्यावर सरकारने निवेदन करावं।
طویل انتظار کے بعد علاقے مراٹھواڑہ میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے سبب کسانوں کے مرجھائے چہروں پر رونق لوٹ آئی ہے اور وہ لوگ بویائی میں مصروف ہو چکے ہیں۔ ناظرین، جون کے مہینے میں بارش کی طویل غیر حاضری کی وجہ سے کسان شدید پریشانی میں تھے، تاہم آردرا نکشتر میں ہونے والی بارش نے حالات بدل دیے ہیں۔ جالنا ضلع کے بھوکردن، جعفر آباد، گھنساونگی، امبڑ، پرتور، منٹھا، بدناپور اور جالنا شہر سمیت مختلف علاقوں میں گزشتہ 2 دنوں سے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جس سے خریف فصلوں کو نئی زندگی ملی ہے، تو دوسری جانب عثمان آباد ضلع کے واشی تعلقے میں بھی بارش کے بعد کھیتوں میں بویائی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ تعلقے میں اب تک تقریباً 164 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے اور خریف کے لیے دستیاب 43,700 ہیکٹر رقبے میں سے تقریباً 27,000 ہیکٹر یعنی 62% رقبے پر بویائی مکمل ہو چکی ہے۔ کسان اس سال بھی سب سے زیادہ سویابین، اس کے بعد تور اور مکئی کی فصلوں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ جدید زرعی مشینری کی مدد سے ٹریکٹرز کے ذریعے بویائی اور جراثیم کش دواؤں کا چھڑکاؤ بھی جاری ہے، تاہم بیج، کھاد، ہل چلانے اور دیگر زرعی اخراجات میں اضافے نے کسانوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں مزید بارش کی پیشن گوئی کی ہے۔ اگرچہ کہ حالیہ بارش سے کسانوں کو بڑی راحت ملی ہے، لیکن ندیاں اور نالے اب بھی پوری طرح نہیں بھر پائے ہیں، اس لیے کسان اچھی اور مسلسل بارش کے منتظر ہیں تاکہ خریف کی فصل بہتر پیداوار دے سکے۔ ایف ڈی اے کے افسران نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے ناگد کے ایک کرانہ شاپ کے گودام پر چھاپہ مارا اور 138 کلو مشتبہ ملاوٹی گڑ ضبط کر کے اسے تلف کر دیا۔ یہ کارروائی گزشتہ روز یعنی 7 جولائی کو بنوٹی روڈ پر واقع نکار کمپلیکس میں نکھل کرانہ اینڈ جنرل اسٹورز کے گودام پر کی گئی۔ جانچ کے دوران فوڈ سیفٹی آفیسر فرید صدیقی نے دیکھا کہ گودام نہایت گندے اور غیر صحت بخش ماحول میں چلایا جا رہا تھا، جبکہ وہاں ذخیرہ کیا گیا گڑ بھی ناقص اور ملاوٹ شدہ ہونے کے شبے میں پایا گیا۔ عوامی صحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایف ڈی اے کی ٹیم نے احتیاطی اقدام کے طور پر 138 کلو گڑ ضبط کر کے فوری طور پر تلف کر دیا۔ یہ کارروائی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے جوائنٹ کمشنر ایس آر کارکاڑے اور اسسٹنٹ کمشنر ڈی وی پاٹل کی رہنمائی میں فوڈ سیفٹی آفیسر فرید صدیقی اور سیمپل اسسٹنٹ امول کامبڑے کی ٹیم نے انجام دی۔ ایف ڈی اے نے واضح کیا ہے کہ عوام تک معیاری اور محفوظ غذائی اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اس طرح کی کارروائیاں آئندہ بھی مسلسل جاری رہیں گی۔ شہر کے سدھاکر نگر علاقے کی سڑک نہایت ہی خستہ حال ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے مقامی ساکنان حادثات کی زد پر ہیں اور وہ عوامی نمائندوں اور میونسپل انتظامیہ سے فوری توجہ کا مطالبہ کرنے لگے ہیں۔ سدھاکر نگر کی اس خستہ حال سڑک پر 2 ویلر گاڑیاں بار بار پھسل رہی ہیں، جبکہ 4 ویلر گاڑیوں کا توازن بھی بگڑنے سے حادثات کا خطرہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ مقامی شہریان کا کہنا ہے کہ متعدد بار متعلقہ حکام سے شکایت کرنے کے باوجود آج تک سڑک کی مرمت نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے عوام میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ خراب سڑک کی وجہ سے ایمبولینس اور دیگر ہنگامی خدمات کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس سے مریضوں اور رہائشیوں کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ شہریان نے انتظامیہ اور عوامی نمائندوں سے مطالبہ کیا ہے کہ سدھاکر نگر کی سڑک کی فوری مرمت کروائی جائے تاکہ حادثات پر قابو پایا جا سکے اور عوام کو محفوظ آمد و رفت کی سہولت میسر آ سکے۔ 20 वर्षापासून इथं आम्ही वास्तव्यास आहे। 20 वर्षानंतर मी 500 मीटर आम्हाला सिमेंटचा रोड भेटला होता, त्यावेळेस आम्हाला खूप आनंद झाला होता। पण 20 वर्षात जो रस्ता झालेला आहे त्याचा फक्त महिनाभर वापर केला आम्ही। मध्य पूर्ण रस्ता उखडलेला आहे, पाईपलाईन टाकली त्याच्यामध्ये, परत उखडला। आता येण्या जाण्यासाठी इतका भयंकर त्रास होतो की असं वाटतंय की एवढं निसर्गरम्य वातावरणामध्ये येऊन चिखलात फसल्यासारखं झालंय। अक्षरशः वैताग आलेला आहे एकदम याच्यामध्ये। या रस्त्याबद्दल अत्यंत खराब झालेलं आहे आणि हे जे दुरुस्ती चालू आहे ही एकदम निष्ठुर दर्जाची। हे रस्ता बनून काय 2 वर्ष झाले, 2 वर्षातच हे पूर्ण फडफाड केली त्यांनी। ऐन टायमाला मुलाच्या लहान मुला शाळेत सोडताना लहान स्कूटी लेडीज हे जाताना किती पडायला लागले। आता समोरच स्कूटी गेली त्याला किती तकलीफ झाली। मी स्वतः स्कूटी नंतर पायी चाललो का आता गाडीवर पडून जाईल म्हणून वयवृद्ध असल्यामुळे। आता बघा तुम्ही याच्यावरून कसं येते। कांग्रेस पार्टी के ओबीसी सेल के रियासती सदर डॉक्टर यशपाल भांगे की सदारत में जालना शहर में
पार्टी वर्कर्स ओहदेदारान का एक अहम इजलास गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद किया गया। इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर यशपाल भांगे ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत में ओबीसी आबादी तकरीबन 60% होने के बावजूद उन्हें उनकी आबादी के तनासुब से सियासी नुमाइंदगी और इंसाफ नहीं मिल रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी ने हर सतह पर ओबीसी समाज को धोखा दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बीजेपी ये दावा करती है कि उसका डीएनए ओबीसी का है तो फिर आज तक रियासत को एक भी ओबीसी वज़ीर आला क्यों नहीं दिया गया। इजलास में मराठवाड़ा राब्ताकार एकनाथ पाटिल, जिला सदर कल्याण राव दड़े, शहर जिला सदर डॉक्टर विशाल धानोरे, राजेंद्र राग, बदर चौश, कृष्णा पड़ोल, एडवोकेट राम कुरहाड़े, एडवोकेट देवराव डोंगरेश, शेख इब्राहिम परसूवाले समेत दीगर ओहदेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। ओबीसीची बात ओबीसी कार्यकर्त्यांच्या पुढे ठेवणं आणि संपूर्ण महाराष्ट्रभर आज ओबीसी 60% असून सुद्धा त्यांना न्याय प्रतिनिधित्व हे मिळत नाही आहे, त्यांची फसवणूक होते आहे। जननायक राहुलजी गांधी यांनी आम्हाला तालकटोरा मैदानावरती ज्या पद्धतीने 25 जुलै 2025ला संदेश दिला की आता काँग्रेसमध्ये ओबीसींचं लोकप्रतिनिधित्व वाढलं पाहिजे, त्यांना सोबत घेतल्याशिवाय आपल्याला ही लढाई यशस्वी करता येणार नाही आणि हा संदेश आम्ही सगळीकडे पोहोचवतो आहोत। कारण भाजपनं सर्व स्तरावरती ओबीसीची फसवणूक केलेली आहे। ते त्यांचा डीएनए ओबीसीचा आहे असं म्हणतात, परंतु ती सगळी शुद्ध फसवणूक आहे। डीएनए ओबीसीचा आहे तर एकदा तरी तुम्ही ओबीसीचा मुख्यमंत्री केला का? मी पुन्हा येणार आहे हेच पालुपत हे फडणवीस लावत आहेत, परंतु ओबीसीचा एखादा तरी मुख्यमंत्री करायचा। पुलिस की जानिब से शिकायत दर्ज न करने पर मुतासिरा खातून ने मंठा पुलिस स्टेशन के सामने वाली सड़क पर बैठकर एहतजाज शुरू किया, जिसके बाद पुलिस फौरी हरकत में आ गई और मज़कूरा खातून की शिकायत दर्ज कर ली गई। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक तड़नी गांव की साकिन सुनीता विष्णु डांगे की शिकायत पर पांडुरंग विष्णु काड़े के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये वाक़या 7 जुलाई की सुबह तकरीबन 11 बजे खातून के घर के सामने पेश आया। शिकायत के मुताबिक मुलजिम ने खातून के घर के सामने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी। जब खातून ने वहां गाड़ी खड़ी न करने की दरख्वास्त की तो मुलजिम ने मुबैना तौर पर उन्हें गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। खातून का इल्ज़ाम है कि वाक़े के बाद वो शिकायत दर्ज करवाने मंठा पुलिस स्टेशन पहुंची, मगर पुलिस ने फौरी तौर पर केस दर्ज नहीं किया, जिसके खिलाफ उन्होंने सड़क पर बैठकर एहतजाज किया, जिसके बाद पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करते हुए मुताल्लिका शख्स के खिलाफ नॉन कॉग्निजेबल केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की मजीद तफ्तीश जारी है। रामराई इलाके में एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा फरोख्त करने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जिम्नाजिम तरक्याती स्कीम के तहत मकामी खुद इख्तियारी इदारे, ग्राम पंचायत, सरकारी दफातर, नीज़ समाजी बहबूद और कबायली तरक्की महकमे के तहत 5 साल या उससे ज़्यादा अरसे से काम करने वाले इदारे दरख्वास्त दही के लिए अहल होंगे। इसी तरह खेल के मैदानों की तरक्याती स्कीम के लिए ज़िला परिषद, बल्दियाती स्कूल और कॉलेज, मकामी खुद इख्तियारी इदारे और दीगर अहल इदारे भी दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त के साथ मुकर्ररा फॉर्म, इदारे की ज़रूरी इजाज़तनामे, ज़मीन से मुतालिक दस्तावेज़ात, तखमीना लागत, नक्शा, ग्राम पंचायत की करारदाद, ऑडिट रिपोर्ट और इससे पहले हासिल की गई सरकारी इमदाद के इस्तेमाल का सर्टिफिकेट समेत तमाम मतलूबा दस्तावेज़ात मुंसलिक करना लाजमी होगा। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर नरेंद्र पवार के मुताबिक तमाम तजावीज़ 1 जून से 15 जुलाई 2026 के दरमियान डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के दफ्तर में जमा करवाई जाएँ। मुकर्ररा मुद्दत के बाद मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा, जबकि जाँच पड़ताल और मौके के मायने के बाद ही इमदाद की मंजूरी का फैसला किया जाएगा। नमस्कार, मी पवार जिल्हा क्रीडाधिकारी। आपण विचारलात की क्रीडांगण विकास योजना परत सुरू करण्यात आली, तसं नाही आहे। सुरुवातीपासूनच ती योजना चालू आहे। त्याच्यामध्ये पात्र ज्या संस्था आहेत, म्हणजे कुणाला अर्ज करता येते, त्याच्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था, अनुदानित शाळा, महाविद्यालय, शासनाचे कार्यालय इत्यादींना अर्ज करता येतात। आपल्या 2 योजना आहेत, क्रीडांगण विकास आणि व्यायामशाळा विकास। क्रीडांगण विकासमध्ये एकूण आपण 13 बाबीसाठी अनुदान देतो आणि व्यायामशाळा विकासमध्ये आपण व्यायामशाळा बांधकामासाठी आणि व्यायामशाळा साहित्यासाठी, त्याच्यामध्ये 2 प्रकार आहेत, एक इंडोर जिम आणि एक आउटडोर जिम, असे 2 प्रकारे आपण, आणि त्याला अनुदान आहे इंडोर जिमला 7 लाख, आउटडोर जिमला 7 लाख
आणि बांधकामासाठी आपण 14 लाख रुपये त्यांना अनुदान देतो. जालना डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ने तमाम अहल अफराद और इदारों के ज़िम्मेदारान से इमदादी स्कीमात के लिए 15 जुलाई से पहले अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर लेने की अपील की है. पुलिस ज़राए में दर्ज शिकायत के मुताबिक 6 जुलाई की दोपहर तकरीबन 2 से 2:30 बजे के दरमियान मुलजिमीन नारेबाजी करते हुए डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के दफ्तर पहुंचे. उन्हें समझाने की कोशिश की गई मगर इसके बावजूद वो मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर डिप्टी डायरेक्टर के कैबिन में दाखिल हो गए. इल्ज़ाम है कि इस दौरान रमेश पाटिल ने अपने कपड़े उतारकर नीम भराना एहतजाज किया, जबकि उनके एक साथी ने इस वाक़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी. पुलिस का कहना है कि इस वाक़े से सरकारी कामकाज में रुकावट पैदा हुई है और सरकारी दफ्तर की साख मुतासिर हुई है. इसी बुनियाद पर रमेश पाटिल, सदाशिव भोसले, गणेश भोसले और 2 दीगर अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. सीढ़ी चौक पुलिस ने रमेश पाटिल को हिरासत में ले लिया है, जबकि दीगर मुलजिमीन की तलाश और मजीद तफ्तीश जारी है. डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के दफ्तर में समाअत के दौरान नीम बरहना होकर एहतजाज करने वाले समाजी कारकुन रमेश पाटिल समेत 5 अफराद के खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है. महकमे क़ानून व इंसाफ की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक एडवोकेट वाल्मीकि घुगे के खिलाफ मौसूला शिकायत और दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है. इल्ज़ाम है कि उन्होंने इमदादी फ़ंड घोटाला केस के मुलजिमों से ज़मानत दिलाने और दीगर फौजदारी मुकदमात में मदद करने के एवज़ रिश्वत का मुतालबा किया. हुकूमत ने शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात को यकीनी बनाने के लिए उन्हें अंबड़ की तमाम अदालती कार्रवाइयों से फौरी तौर पर अलग कर दिया है. हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि उनके पास मौजूद तमाम मुकदमात की फ़ाइलें और मुतल्लिक़ा दस्तावेज़ात फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्लीडर जालना के हवाले किए जाएँ. मज़ीद बरां तहक़ीक़ात मुकम्मल होने तक उन्हें हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए किसी भी मुकदमे में पेश होने से रोक दिया गया है, जबकि उन्हें अंबड़ की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से मुंसलिक ज़िम्मेदारी ख़त्म करके जालना ज़िला अदालत से मुंसलिक करने की हिदायत दी गई है. इधर मुतल्लिक़ा हुक्काम को इब्तदाई तहक़ीक़ात मुकम्मल करके रिपोर्ट हुकूमत को पेश करने और अहकामात पर फौरी अमल दरामद की रिपोर्ट भी इरसाल करने की हिदायत दी गई है. ज़िला जालना के तालुक़ा अंबड़ में इमदादी घोटाले में मुलव्विस मुलजिमीन से रिश्वत तलब करने वाले गवर्नमेंट प्लीडर के असिस्टेंट को फौरी तौर पर अदालती कार्रवाइयों से दूर रखने के अहकामात महकमे क़ानून व इंसाफ की जानिब से जारी किए गए हैं. ये वारदात सिडको इलाके के नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में पेश आई, जहां चोर आधी रात के वक्त मंदिर का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए. मुलजिमों ने नगद रकम से भरी दान पेटी के साथ मंदिर में मौजूद पीतल का सामान भी चुरा लिया और फरार हो गए. चोरी की पूरी वारदात मंदिर में नस्ब सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है. फुटेज की बुनियाद पर पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है. इस मामले में सिडको पुलिस स्टेशन में 3 नामालूम मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और उनकी तलाश जारी है. मंदिर में पेश आने वाली इस चोरी की वारदात पर अकीदतमंदों में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है. शहरियार ने मजहबी मुकामात की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुअस्सर इक़दामात करने का मुतालबा किया है. शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और अब तो सारिकों ने मजहबी मकामात को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है. ऐसा ही एक वाक़या सिडको इलाके में पेश आया, जहां एक मंदिर में सारिकों ने चोरी की वारदात अंजाम दी. एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड को खुफिया इत्तला मिली थी कि जोगेश्वरी वालूज रोड पर वाक़े रामराई शिवार में गैर कानूनी तौर पर गांजा फरोख्त किया जा रहा है. इत्तला की बुनियाद पर 6 जुलाई को पुलिस ने वहां छापा मारा. छापे के दौरान 31 साला सुभाष शाहजी पवार को रंगे हाथों गांजा फरोख्त करते हुए गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 1 किलो 757 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी मालियत तकरीबन 87,850 रुपये बताई जा रही है. दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इंकशाफ किया कि जब्तशुदा गांजा नितिन भगवान काड़े का है. इस इत्तला के बाद दोनों ही मुलजिमीन के खिलाफ वालूज पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर परवीन पवार, डिप्टी पुलिस कमिश्नर क्राइम शशिकांत सातव, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मजहर सैयद और पुलिस इंस्पेक्टर गजानन कल्याणकर की रहनुमाई में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रविकांत कचे, पुलिस सब इंस्पेक्टर उत्तरेश्वर मुंडे और एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने अंजाम दी.
خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ میونسپل کارپوریشن کے کام کاج میں غیر مجازی مداخلت روکنے میونسپل کمشنر نے جاری کیا اہم سرکولر، سیاسی حلقوں میں ہلچل، مگر شہریان کی جانب سے کمشنر کے اقدام کی جا رہی ہے ستائش۔ RTO ایڈوائزری کمیٹی کی اہم میٹنگ منعقد، رکشا ڈرائیورز کے مختلف مسائل پر سماعت کے بعد انہیں کر لیا گیا منظور، متعلقہ شعبوں کو کیے گئے فیصلے پر مؤثر کارروائی کی دی گئی ہدایت۔ طویل انتظار کے بعد علاقہ مرہٹواڑہ میں بھی بارش کا سلسلہ ہے جاری، کسانوں کے مرجھائے چہروں پر لوٹ آئی رونق، جالنا، عثمان آباد اور دیگر علاقوں کے کسان ہو گئے بویائی میں مصروف۔ اور سڑک ہے یا موت کا بھنور، سدھاکر نگر کی خستہ حال سڑک سے شہریان پریشان، میونسپل انتظامیہ سے فوری توجہ کا مطالبہ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔